امیر بالاج غرض کیس کا مرکزی ملزم تیفی بٹ مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاک۔ پولیس ذرائع کے مطابق پنجاب پولیس تیفی بٹ کو دبئی سے گرفتار کر کے پاکستان لائے۔ لاہور منتقلی کے دوران رحیم یار خان کے قریب ساتھیوں نے فائرنگ کر دی، گولیاں لگنے سے تیفی بٹ جاں بحق، لاش اسپتال منتقل۔ امیر بالاج کو 19 فروری 2024 کو لاہور میں شادی کی تقریب میں قتل کیا گیا تھا۔ تیفی بٹ کو چند روز پہلے دبئی سے پکڑا گیا، عدالت میں پاکستان جا کر مقدمات کا سامنا کرنے کا بیان دیا۔ رحیم یار خان میں تیفی بٹ کے ساتھیوں کی فائرنگ کا مقدمہ درج۔ مقدمے کے مطابق فائرنگ سے ایک پولیس کانسٹیبل گولی لگنے سے زخمی ہو گیا۔ ملزمان نے تیفی بٹ کو ہتھکڑیوں سمیت اپنی گاڑی میں بٹھایا اور فرار ہو گئے۔ پولیس نے تعاقب کیا، فائرنگ سے تیفی بٹ مارا گیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق تیفی بٹ کا تعلق معروف گینگ نیٹ ورک سے تھا۔ کئی سال سے سنگین جرائم، قبضہ مافیا، بھتہ خوری کے مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھا۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں پولیس ٹریننگ اسکول پر خوارج کا حملہ۔ 5 گھنٹے طویل آپریشن کے بعد 6 دہشت گرد جہنم واصل دہشت گردوں کے قبضے سے خودکش جیکٹس، بارودی مواد، اسلحہ برآمد۔ پولیس کے مطابق حملہ آوروں نے بارود سے بھرا ٹرک گیٹ سے ٹکرا دیا۔ آپریشن کے دوران 7 پولیس اہلکار شہید، 13 زخمی ہوئے۔ آئی جی خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید کا بہادری پر پولیس کو خراج تحسین۔ اہلکاروں کے انعام کا اعلان۔ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کے زخمی اہلکاروں کی عیادت۔ دہشت گردوں کے بزدلانہ حملے کی مذمت۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی طرف سے ڈی آئی خان میں پولیس ٹریننگ سینٹر پر حملے کی مذمت۔ جام شہادت نوش کرنے والے 7 پولیس اہلکار کو خراج عقیدت۔ پولیس اہلکاروں نے جان دے کر خارجی دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنایا۔ پولیس نے دلیری کے ساتھ دہشت گردوں کا مقابلہ کیا۔ خیبر پختونخوا پولیس نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں لازوال قربانیاں دی ہیں۔ مذہبی جماعت کے احتجاج کی کال۔ اسلام آباد اور راولپنڈی دوسرے روز بھی مکمل سیل۔ ریڈ زون، 0 پوائنٹ، ہائی وے ایکسپریس، فیض آباد، آئی جی پی روڈ، نادرا چوک، ڈی چوک، چائنا چوک بند۔ شہریوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا۔ جڑواں شہروں میں تجارتی سرگرمیاں معطل۔ تعلیمی اداروں میں چھٹی، میٹرو بس سروس معطل۔ فیض آباد میں تمام ریسٹورانٹس اور ہوٹل سیل۔ پولیس کی ڈنڈا بردار فورس تعینات۔ تحریک انصاف کا پشاور میں اجلاس۔ سہیل آفریدی پر اعتماد کا اظہار۔ آج اسمبلی اجلاس بلانے کا فیصلہ۔ علی امین گنڈاپور کا استعفیٰ منظور نہ کرنے پر تحریک عدم اعتماد لانے کی تجویز پر مشاورت۔ اجلاس میں علی امین گنڈاپور کے استعفے اور نامزد وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی بارے اجلاس میں مشاورت۔ گورنر کو دوبارہ استعفیٰ بھجوانے کی تجویز پر بھی تبادلہ خیال۔ اسپیکر بابر سلیم سواتی، سابق اسپیکر اسد کیسر، صوبائی صدر جنید اکبر اور ارکان اسمبلی کی شرکت۔ اسد کیسر بولے سہیل آفریدی ہی وزیر اعلیٰ بنیں گے اور ہر حال میں بنیں گے۔ 48 گھنٹے میں گورنر نے علی امین گنڈاپور کے استعفے پر دستخط نہ کیے تو اسپیکر کے پاس استعفیٰ منظور کرنے کا اختیار ہے۔ اسمبلی اجلاس بلوا کر اسپیکر استعفیٰ منظور کریں گے، پھر نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب کر دیا جائے گا۔ جو خیبر پختونخوا میں دہشت گردی ہے، اس کے پیچھے یہی سیاسی اور مجرمانہ گٹھ جوڑ ہے۔ پاکستانی عوام کی سیکیورٹی کسی دوسرے ملک بالخصوص افغانستان کو رہن نہیں کی جا سکتی۔ صرف ریاست، افواج پاکستان اور اس کے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہی پاکستان کی عوام کی سیکیورٹی کے ضامن ہیں۔ They will not be bothered by any sort of political distortions اور سیاسی شعبدہ بازی۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے پیچھے سیاسی اور مجرمانہ گٹھ جوڑ۔ ریاست اور افواج کسی قسم کا گٹھ جوڑ برداشت نہیں کریں گے۔ منصوبے کے تحت دہشت گردوں اور ان کے سہولتکاروں کو سپیس دی گئی۔ ہمیں وہ صوبائی حکومت برداشت نہیں جو دہشت گردوں کے خلاف آپریشن میں کھڑی نہ ہو۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پشاور ہیڈ کوارٹرز میں پریس کانفرنس۔ کہا تبدیلی اور بہتری تب آئے گی جب نیشنل ایکشن پلان پر مکمل طور پر عمل درآمد ہوگا۔ خیبر پختونخوا میں بیڈ گورننس سے خون ریزی ہو رہی ہے۔ خیبر پختونخوا کی عدالتوں سے دہشت گردوں کو سزائیں کیوں نہیں ملی؟ کون کہتا ہے خارجی اور دہشت گردوں سے بات کی جائے؟ کون ہے جو کہتا ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی کی گارنٹی کابل دے گا؟ اب سٹیٹس کو نہیں چلے گا۔
दैट पर्सन जो कि इस पूरी कार्रवाई को चला रहा है कि बातचीत कर लें, ऑपरेशन बंद करें। हम ना किसी की सियासत को लेके चलते हैं, ना किसी फिरके को लेके चलते हैं। दैट इज हाउ वी आर। हमें आप अपनी सियासत में ना लाएं। आपकी सियासत आपको प्यारी हो। तमाम सियासी रहनुमा काबिल एहतराम है, मगर अगर कोई ये समझता है कि उसकी सियासत इस मुल्क की रियासत से बड़ी है, ये हमें कबूल नहीं है। अगर एक फर्द वाइज ये समझता है कि उसकी ज़ात इस पाकिस्तान से बड़ी है, ये हमें कबूल नहीं है। आप अपनी फौज को इस घटिया बयानबाजी, इन बयानियों और इनकी सियासत जो है, जिसकी अपनी कोई ज़ाती मफाद और कोई गुमराह कुन किस्म का एजेंडा है, उससे पाक रखें और दूर रखें। रियासत और अवाम को ऐसे शख्स के फैसले पर नहीं छोड़ सकते जो केपी में दहशतगर्दी वापस लाने का अकेला जिम्मेदार हो। किसी सियासी शोबदबाज से मुतासर नहीं होंगे। एक सियासी जमात दहशतगर्दी के खिलाफ बयानी की राह में रुकावट है। दहशतगर्दों से बातचीत का बयानिया बनाया जा रहा है। अवाम और रियासत 9 मई के मुकदमात की जामिन है। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, हर चीज का हल बातचीत में होता है तो दुनिया में जंगें ना होती। हुकूमतों को चाहिए कि अपना काम खुद करें, अपना वजन खुद उठाएं। तमाम सियासतदान हमारे लिए काबिल एहतराम, मगर आपकी सियासत रियासत से ऊपर नहीं है। अगर कोई फर्द वाहिद समझता है कि उसकी जात पाकिस्तान से बड़ी है तो ये हमें कबूल नहीं। हमें सियासत में ना लाएं। हमें अपनी घटिया सियासत, जाती मफाद और गुमराहकुन एजेंडे से फौज को दूर रखें। फौज के रियासत के साथ जाती या सियासी ताल्लुक नहीं बल्कि सरकारी ताल्लुक होता है। दहशतगर्दों को भारत की पश्तपनाही हासिल है। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहें हैं। तमाम सबूत और शवाहिद मौजूद हैं। भारत अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। DGISPR की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने खारजियों के सहूलतकारों के लिए 3 ऑप्शंस दे दिए। कहा कि सहूलतकारी करने वाला खारजियों को रियासत के हवाले कर दें। दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों में रियासती इदारों के साथ मिलकर इस नासूर को अपने अंजाम तक पहुंचाएं। अगर ये दोनों काम नहीं करने तो खारजियों के सहूलतकार होते हुए रियासत की तरफ से एक्शन के लिए तैयार रहें। सियासी जमातें सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला बनने से रोकें। लीगी सेनेटर परवेज रशीद का कहना है, दहशतगर्दों के खात्मे की कार्रवाई के लिए सियासी जमात की जरूरत होती है। सियासी हिमायत सूबाई हुकूमत से मिलती है। सूबाई हुकूमत अगर दहशतगर्दों की सहूलतकार हो तो कार्रवाई के मुक़द्दस फरीज़ों को सर अंजाम नहीं दिया जा सकता। हम अपने शहदा की माओ, बेटियों और बहनों को क्या जवाब देंगे कि हमने दहशतगर्दी के सहूलतकारों को वज़ारत आला के लिए नामज़द किया है। नून लीग और खैबर पख्तूनख्वा की जमहूरी जमातों को इस फितने का मुकाबला करना चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात से अमरीकी नाज़िमुल अमूर नताली बेकर की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, डिजिटल मीडिया शराकतदारी समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। अमरीकी नाज़िमुल अमूर की दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के किरदार की सताइश। कहा, पाकिस्तान की मईशत, इस्तेहकाम और तरक्की की सिमत बढ़ रही है। अताउल्लाह तारिर ने कहा, पाकिस्तान कुदरती हुस्न और तारीखी वर्से से माला माल मुल्क है। सियाहत के फरोग से न सिर्फ मुआशी सरगर्मियों में इजाफा होगा बल्कि दोनों ममालिक के अवाम के माबैन दबाव भी मजबूत होंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब अमेरिका चले गए। IMF वर्ल्ड बैंक के सालाना इजलासों में शिरकत करेंगे। मोहम्मद औरंगज़ेब IMF की MD क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, आलमी बैंक के सदर अजय बांगा, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट एजेंसी के हुकाम से भी मिलेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना चीन, बरतानिया, सऊदी अरब, तुर्किया और आज़रबाईजान के हम मनसब कायदीन से मुलाकात करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से तबलीगी जमात के वफ़द की मुलाकात। वफ़द ने नवंबर में होने वाले सालाना तबलीगी इज्तिमा की तैयारियों से आगाह किया। वज़ीर दाखिला की इज्तिमा के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहा, इज्तिमा में शिरकत के लिए आने वाले गैर मुल्की वफूद को वीज़े के हसूल में मुकम्मल सहूलत फराहम की जाएगी। हवाई अड्डों पर खुसूसी काउंटर कायम किए जाएंगे। इस्लाम की तबलीग के लिए सहूलत और आसानी फराहम करना हमारा फ़र्ज है और सवाब का काम है।